इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बावज़े बुलंद सलवात। और अली व औलाद अली आवाज़े बुलंद सलवात। ये वो जमानों से
कि जे ज़माने अंदर खुदावंद तआला के छे याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, हर एक इंसान कायनात में फकत खुदावंद तआला की इबादत कर से, ला युशरिकून बी शैआ, मारी साथे कोई पण वस्तु ने शरीक नहीं। आ जमानो ने इंग्लिश में आइडियल वर्ल्ड की एक शब्द वपराय छे यूटोपिया की, यूटोपिया एवो जमानो हशे जे जमानानी अंदर अमन अने अमान रहेशे, ई जमानानी अंदर कोई बीक नहीं होय अने ई जमानाना बारामां जेटला पण दुनियाना मजाहिब छे ई बधा मजाहिब ई दुनियानी अंदर ई जमानाना बारामां कई न कई बात करे। क्रिश्चियनिटी नी अंदर जेहोवाज विटनेस छे, जेहोवाज विटनेस दर रविवार ने लोग आवे अपना घर में बायरो पकड़ावे अने साथे एक लीफलेट लईने आवे। ई लीफलेट के अंदर ये लोग तमने समझावे कि शुं छे लव, शुं छे मोहब्बत, शुं छे खुदा साथे इश्क शुं छे। पण लोगोनो एक मेसेज होय कि एक एवो जमानो आवशे ज्यां सिंह अने बकरी एक ज तालाबमांथी पाणी पीशे। मतलब ई के એટલો અમન હશે કે બકરી શેરથી અને સિંહ નહીં પીએ અને સિંહ બકરીને કાંઈ નહીં કરે। मतलब ई के अमन अने अमान રહેશે, કોઈ જાતનો ખૌફ નહીં રહે। याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, मारी इबादत રહેશે, मारा सिवाय कोई वस्तुने कोई शरीक नहीं। सवाल ये छे कि ई जमानो केवी रीतना आवशे। खुदावंद तआला कुरान मजीद ની અંદર ई बयान કરી લીધું છે। सवाल ये छे कि ई जमानो केवी रीतना आवशे। हमारा विचारों, हमारा मगज, हमें मुसलमान उम्मत छे, जे कौम छे जेने खुदावंद तआला इंटेलिजेंट बनाव्यो छे, अकलमंद बनाव्यो छे, जेने खुदावंद तआला कुरान मजीद आप्यो छे, जेने 1,24,000 अंबिया आप्यो छे, जेने अइम्मा अख़ार आप्यो छे। खुदावंद तआला एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी आप्यो छे हमारा दरमियान। हमारा मगज ની અંદર, हमारा विचार ની અંદર આ જમાનો કેવી રીતના આવશે। અમે એ વિચાર કર્યા છે અમારા જમાનાની અંદર કે અમારા વિચારની અંદર એ છે કે એક દિવસ જમાનાનો ઝુહૂર મક્કાની અંદર થશે અને એક પછી ઝુહૂર થવાથી આખી દુનિયા એક टाणा पर, एक मौका पर आखी दुनिया फकत खुदानी इबादत करशे अने एना सिवाय कोई पछी इबादत नहीं थाय। शुं अमारा मगजनी अंदर एवी वस्तु छे कि ई थावानो छे? शुं आ जमानो एमने एम आवी जाशे जे जमानानी अंदर खुदावंद तआला कहे छे कि खौफ नहीं होय, अमन हशे, अमान हशे, जेनी अंदर खुदावंद तआला कहे छे कि खुदा ई दीन ने फॉलो करवानी माटे पॉसिबिलिटी करसे, पॉसिबिलिटी ने इम्कान देसे कि लोग ईज दीन ने फॉलो करे जदी ई लोगों माटे अप्रूव करे। तो सवाल ई छे कि ई जमानो केवी रीतना आवशे, ई जमानानी अंदर केवो जमानो हशे। हवे हूँ एक बे वात तमारी सामे करीश अने पछी आगळ वधीश। જરાક મગજને ખોલી રે આ બે વાતો સાંભળો। આપણી અહાદીસની અંદર અને ઘણી કિતાબોની અંદર ઘણી વસ્તુ લખેલી છે, પણ એ દરેક વસ્તુને જ્યારે વાંચવાનું ત્યારે વાંચવા કારણે એને કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલાઇઝ કરવાનું। કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલાઇઝનો મતલબ શું કે એક જમાનાની અંદર એક વસ્તુ હતી, એ વસ્તુ થાતી હતી, એ જમાનાની અંદર એ વસ્તુનું એક એનું તોડ આવી રીતના હતું અને એ તોડ જે છે એ જમાના માટે જરૂરી હતું। એવું બની શકે છે કે એ જમાનો બદલાઈ જાય અને એ તોડ આજના જમાના માટે એપ્લિકેબલ ન હોય, એમ થઈ શકે છે કે નથી થઈ શકે છે। અને ઘણી એક્ઝામ્પલ તમને આપી શકું। હદીસ તમે સાંભળો છો કે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આવશે ત્યારે તલવાર લઈ અને માણસોને કત્લ કરવા માંડ્યા છે। આ અમારા મગજની અંદર વસ્તુ છે कि आवशे जाने इमाम त्यारे मानसोने यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। आ दुनिया ने अदल और इंसाफ साथे भरी नाखशे जेवी रीतना जुल्म अने जोरथी आ दुनिया भरेली हशे। काफिरने इमाम अलैहिस्सलाम एनी तलवारथी कत्ल करशे। જ્યારે તે જુમાની અંદર
કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા જ્યારે ઝિયારત જુમા પડશો તમે ત્યારે એ ઝિયારતની અંદર એ પડશો વહાદા યૌમુલ જુમઆ, આ જુમાનો દિવસ કે જે તમારો દિવસ યૌમ તવક્કુ ફીહી ઝુહૂર વલ ફરજ ફીહી લિલ મુમિનીના અલા યદૈ, મુમિનીન માટે તમારા હાથમાંથી એના માટે ફરજ હશે વકત્લુલ કાફિરીના સૈફ, અને કાફિરીન માટે તમારી તલવારથી કત્લ થશે. આ એક વસ્તુ છે. ઉલમાને ઇમામ અલીસલામ વાતો તમે સાંભળશો ઘણી ફેરે એકબીજાની દરમિયાન વાતો પણ થતી હશે, આ હદીસ પણ હશે, રિવાયતો પણ હશે, પણ આ વાત થતી હશે કે ઉલમાની ગરદન એટલી કપાશે, એટલી ઉલમાની ગરદન કપાશે કે લોહીની નદી, આખી દુનિયાની અંદર લોહીની નદી વહેવા બની જશે. મતલબ ઇમામે ઝમાન અલૈહિસ્સલામનો જે પોર્ટ્રેયલ છે, જેવી રીતના આપણે એને પેશ કરીએ છીએ ઇમામ અલૈહિસ્સલામ, એ એવી રીતના પેશ કરીએ છીએ કે એવા એક લીડર હશે જે એ લીડર આવી અને દુનિયાની અંદર ખૌફ અને બધી વસ્તુને કાઢી નાખશે, કાફિરને મારી નાખશે, ઉલમાને કત્લ કરી નાખશે. એવી રીતના એક ઇમામ અમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે. હવે તમે આ બધી વાત સાંભળજો અને પછી મારી સાથે બે મિનિટની અંદર હું તમને આ વાત કહું અને પછી આગળ વધું. એ એક પ્રેઝન્ટેશન છે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કે આ આવવાનું છે. આજે એક એક્ઝામ્પલ દઉં. આઈસિસ નો લીડર જે છે એ આઈસિસ જો અબુ બકર નામ છે, એની ફિલોસોફી શું છે? अंग्रेजी में आप रखिए माई वे और हाईवे, या तो मारा तरफ आओ અને या तो મારી તલવાર સાથે કતલ થઈ જાઓ. એ ફિલોસોફી છે એની કે નહીં? ત્યાં જઈને યઝીદી કોમ્યુનિટીને કીધો કે તમે યા તો મુસલમાન થાઓ, કયો મુસલમાન? ઓર્ડિનરી મુસલમાન નહીં, જે ઇસ્લામ અમે તમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, એ મુસલમાન થાઓ, યા તો અમારી તલવાર સાથે તમે કતલ થાઓ. શિયા, યા તો તમે મુસલમાન થાઓ, યા તો અમારી તલવાર સાથે તમે કતલ થાઓ. જેવી રીતના અમારી ફિલોસોફી છે, યા તો તમે એ કબૂલ કરો, યા તો અમારી તલવાર સાથે કતલ થાઓ. મને તમે કયો એ માણસ તમારા માટે એટ્રેક્ટિવ છે? તમે એની તરફ રગબત લાગે છે? કોઈ જાતની પણ રગબત છે? તો જેવી રીતના હું મારા ઇમામને પ્રેઝન્ટ કરું છું, એ એવી રીતના જ છે કે એ આવીને કતલ કરશે, હું એ ઇમામનો ઇંતજાર કરું, જેનું કામ એ હશે કે બધાને કતલ કરે. હું એ ઇમામનો ઇંતજાર કરું છું કે આવીને તત્લો ગારત કરશે, હું એ ઇમામનો ઇંતજાર કરું છું. કોણ એ ઇમામનો ઇંતજાર કરે? કોને એ સાચો ઇંતજાર છે? યા તો પછી આપણે કહીએ છીએ વિચાર વગર અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજક, ખુદાવંદે તઆલા તમારા ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમાવે. યા તો વિચાર વગર હું બોલું છું. અગર મને ખબર છે કે આવીને કતલ જ કરવાના છે તો સાચી વાત કયો, દિલ ઉપર હાથ રાખી લો, તમે એ ઇમામનો ઇંતજાર કે જે આવીને કતલ જ કરશે, બીજું કાંઈ. એટલે જે હદીસ, જે વાતો આપણે વાંચીએ બુક્સની અંદર, આ હદીસની અંદર જે સનદથી આપણે વાંચીએ, જરૂરી લખેલું હોય પણ એની અંદર એક કોન્ટેક્સ્ટ હોય, અને એ કોન્ટેક્સ્ટની અંદર આપણને એક વસ્તુ વાંચવું. આજ મુસલમાનની શું હાલત થઈ ગઈ છે મારા અઝીઝ દોસ્તો. સાયન્ટિસ્ટ કોઈ પણ વસ્તુ કાઢે વાલે, કોઈ પણ વસ્તુ, અને કે આ અમે ડિસ્કવર કર્યું છે. મુસલમાન જાગીને કે તમે આજે ડિસ્કવર કર્યું? 1400 વર્ષ પહેલા કુરાન મજીદની અંદર આવ્યું. તો મુસલમાનને આપણે એ પૂછીએ કે અગર 1400 વર્ષ પહેલા કુરાન મજીદની અંદર હતો, તું તમે ક્યાં? કેમ બીજા કોઈ ડિસ્કવર કર્યું આ વસ્તુ? કેમ બીજા કોઈ આ વસ્તુ ડિસ્કવર કરી છે? મરજલ બહરૈન યલ્તqiyan, બે સમંદરની વચમાં એક બરઝખ છે જે લોકોને મળવા દેતો નથી. બૈનહુમા બરઝખુન લા યબગિયાન, તમને દેખાતું નથી, એ બરઝખ છે લોકોની દરમિયાન તમને દેખાતું નથી. ફબિઅય્યિ આલાઇ રબ્બિકુમા તુકદ્દિબાન. સાયન્ટિસ્ટ જ્યારે બોલ્યો ત્યારે મુસલમાનની અંદર શું વાત કરું છું? સૂરા રહમાનની અંદર 1400 વર્ષ પહેલા આવે તો ભાઈ તમે ક્યાં હતા? તમે શું કામ ડિસ્કવર ન કર્યા? 1400 વર્ષ પહેલા હતું, તમે શું કામ ડિસ્કવર ન કર્યા?
કેમ કે મારું કુરાન પઢવાની મારી કુરાન પઢવાની રીત એ હતી કે હું કુરાન મજીદ પઢું, એની અંદર ફતહા હોય, એની અંદર કસરા હોય, એની અંદર દમ્મા હોય, એમાં શદ્દા હોય, એની અંદર બધી વસ્તુ મેં કુરાન મજીદની અંદર કરી. એક વસ્તુ કેવી રીતના ખેંચવું, કેવી રીતના બાદ બોલવું, કેવી રીતના કાફ બોલવું, કેવી રીતના લામ બોલવું, કેવી રીતના દાલ બોલવું, બધાની અંદર કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું. પણ જે મકસદ માટે કુરાન મને મળ્યું એના ઉપર કોઈ દિવસ કોન્સન્ટ્રેટ નથી. બધું કોન્સન્ટ્રેશન હતું મારી અંદર ખુદાવંદ તાઆલા કુરાન મજીદની અંદર. અને એક વસ્તુ તમે સાંભળો, આ કેવી રીતના થશે બધું. આ એક વસ્તુ છે અમન અને અમાન દુનિયાની અંદર આવશે. એ કેવી રીતના આવશે અમન અને અમાન? એક બસ ઇમામ અલીસલાતુ વસલામ આવી જશે ને અમને અમાન આવી જશે? નહીં મારા અઝીઝ દોસ્તો, નહીં. તમારી સામે હું એક શેર પડ્યો છું પહેલા, અને આજે પાછો પડું છું તમારી સામે. એ શેર, ગલે મિલો સબ दुरूद पढ़कर हसद की दीवार तोड़ डाल. રઝા સિરસવી કહે છે કે દુરૂદ પડીને એકબીજાને ભેટો અને હસદની જે ભીત છે, જે દીવાર છે, એ તોડી નાખો. गले मिलो सब दुरूद पढ़कर हसद की दीवार तोड़ डालो. दिलों में बुग़्ज़ और हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहे? हसद दिल में રહેશે તો હુસૈનનો ગમ ક્યાં રહેશે તમારા દિલની અંદર? પછી શું કહે છે? લબોं पे ग़ीबत, दिलों में नफरत, फरेबी आंखें, मकान रस्ती. मोढ़ों पर ग़ीबत, लबों पे ग़ीबत, दिलों में नफरत, दिल में नफरत, फरेबी आंखें डिसीविंग અને डिसेप्शन वाली आंखें फरेबी आंखें, मकान गस्बी, जो मकान में रहूं છું એ गस्बी છે. पर बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहे? अगर ये आ गया इमाम जी ने बोलाओ ये आवશે તો ક્યાં રહેશે? કઈ બાજુ મારે કઈ ક્યાં રહેશે? એ પોઝિશન છે અમારી. ઇમામ અલીસલાતુ વસલામને બોલાવીએ છે, પણ મારા અમલની અંદર અને મારી બોલવાની રીતની અંદર, મારા અમલની અંદર, મારી દુનિયાની અંદર જે અમલ છે એમાં અને મારા બોલવામાં, મારા પુકારવામાં જમીન અને આસમાનનો ફરક છે. મારો કોન્શિયસ મારા અમલ સાથે મળતો નથી. મુસલમાન જાગે. કુરાનમાં ખુદાવંદ તાઆલા કે છે દરેક પેજ તમે ચેન્જ કરો, દરેક પેજ તમે ખુદાવંદ તાઆલા પોતાની નિશાનીઓના બારામાં વાત કરે. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ખુદાવંદ તાઆલાની નિશાનીઓમાંથી એક નિશાની એ છે કે એ તમારા માટે સ્પાઉસ અને એક જોડી અને એક અઝવાજ બનાવ્યું છે. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سورة यासीन ની અંદર આ એક આયત છે. રાતના બારામાં એક આયત છે. ખુદાવંદ તાઆલા દિવસના બારામાં એક આયત કહે છે. સૂરા રહમાન ની અંદર એક એક્ઝામ્પલ આપે છે એની આયત. દર એક ઠેકાણે ખુદા આયત આ આયત છે. મિરાજમાં પૈગંબર ઇસ્લામને લઈ જાય છે, એ એક આયત છે. એ કહે છે ક્યાં સુધી સ્પેસને આ ઇન્સાન કોન્કર કરી શકે છે. એક વસ્તુ ખુદાવંદ તાઆલા કુરાન મજીદની અંદર મને અને તમને આપે છે. અમે વાંચીએ છીએ એ કુરાન, સારી રીતના વાંચીએ છીએ કુરાન, પણ એ કુરાનમાં વાંચવાનું, અમારું કુરાનની જે વાંચવાની રીત છે એ આ છે. ઇસ્તિખારો કરવું હોય, બિઝનેસ હોય, કાંઈ લેવું છે, ગાડી લેવી છે કે કોઈ વેપાર કરવું છે, એટલે કુરાન મજીદ લઈ અને મૌલાના ઇસ્તિખારા કરીએ. મૌલાના ઇસ્તિખારા કરે, કુરાન વાપર્યા વગેરે માટે બિઝનેસ. હવે સાંભળો ખુદાવંદ તાઆલા કુરાનમાં શું કહે છે. પૈગંબર ઇસ્લામ કયામતના દિવસે खुदा पास से कंप्लेन कर से शिकायत कर से, या रब्बी इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ा अल-कुरआन महजूरा. ए मारा परवरदिगार, मारी आ कौम जे છે ને એ કુરાનને મહજૂર કરી નાખી છે. મહજૂર એટલે શું? હિજરત કરવા વાળાને હાજર. હિજરત એટલે અહીંયાથી હું આ જાઉં, એક જગ્યાને મૂકીને બીજી જગ્યા સુધી જાઉં, નવી જગ્યામાં જાઉં, એને હિજરત કહેવાય. મહજૂરી જેને તમે મૂકી દો પાછળ, એને મહજૂર કહેવાય. આપણે અહીંયાથી નીકળીને કોઈ બીજી જગ્યાએ જાય તો જે જગ્યાએ આપણે મૂકી જાય પાછળ અબેન્ડન કરી દે એને મહજૂર કહેવાય. ખુદાવંદ તાઆલા કહે છે, પૈગંબર ઇસ્લામ આ શિકાયત કરે છે ખુદાવંદ તાઆલા પાસે. શું શિકાયત? યા રબ્બી ઇન કૌમી ઇત્તખઝુ હાઝા અલ-કુરઆન મહજૂરા. આ
કુરાન મજીદને મહજૂર કરી નાખી છે, અબેન્ડન કરી નાખી છે, મૂકી રાખી છે. યા રસૂલલ્લાહ, શું કામ તમે આ શિકાયત કરશો ખુદાવંદ? આ શિકાયત કેમ કરશો તમે અલ્લાહ પાસે? ઇસ્તિખારો કુરાન, મને કોઈ પણ તકલીફ હોય છે, હું કુરાન વાપરું છું, નથી વાપરતો. કુરાન મજીદ લઉં છું. કોઈ બીમાર પડી ગયો, કુરાનની હવા પીએ છે, નથી આપતા કુરાનની. ઘરથી કોઈ બહાર જાય છે, કુરાન માથા ઉપર રાખે છે અને ખુદા ફિસકે છે, નથી વાપરતા આપણે કુરાન. હા, બેસો કુરાન મજીદ, કુરાન ઘરના બાયણાની ભીત ઉપર લખેલું છે કે અહીંયાથી નીચે કોઈ વટાય તો કુરાન હાલ. નથી કરતા આપણે કુરાન. લાદી બેઠી હોય, નિકાહ થતા હોય, ખબર નહીં ક્યાંથી આવી છે આ શરીયત, મને ખબર નથી, પણ છે રીત ને રિવાજ ને રસમ છે. બેઠી હોય લાદી, નિકાહ પડાતા હોય, કુરાન પડ્યું. શું છે કુરાનમાં? શું કરવાનું છે તમને કુરાનની અંદર? બસ કુરાનની આયત પડવાની છે કે જોવાનું છે કુરાન મજીદની અંદર. ક્યાં નથી વાપરતા કુરાન? તમે કઈ વસ્તુ, કઈ ઠેકાને, કઈ જગ્યાએ અમે કુરાન મજીદ નથી વાપરતા? ગાડી લેવી હોય તો ઇસ્તિખારો કરીએ છીએ, દરેક ઠેકાણે અમે કુરાન મજીદ વાપરીએ છીએ. બોલો, જ્યાં પણ તમે વિચાર કરો ને, આપણે કુરાન વાપરીએ છીએ. તો પૈગંબર શું કામ શિકાયત કરશે ખુદાવંદ તાલા પાસે? યા રસૂલલ્લાહ, કુરાન એક શાયર છે, એનું નામ છે માહિરુલ કાદરી. એ શેર લખે છે કે કુરાન શિકાયત કરે છે ખુદાવંદ તાલા પાસે. કુરાન એ કહે છે, ताकों में सजाया, कुरान के ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं. आ कुरान कंप्लेन करे छे खुदावंद ताला पासे. ए मारा परवरदिगार, आंखों से लगाया जाता हूं, ताकों में सजाया जाता हूं. ताकों में એટલે એને ફાઇન સારા કપડાની અંદર વીંટીને આપણે રાખે છે, અને ઈ કપડો ઓર્ડિનરી કપડો નહીં, સારો કપડો. ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं. પછી મને લોકો આંખ પર રાખીને ફરે, આંખों से लगाया जाता हूं. આપણે ભાગીએ ને જ્યારે કુરાન આપણી આદત થઈ ગઈ છે કે લઈને આપણે આવો કરી. ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं. लखी लखी ने कुरान मजीद धोई धोई ने आ लोगोने पिए छे. जुस्तान हरीरो रेशम के, जुस्तान हरीरो रेशम के એટલે જે કપડા છે ને, હરીર અને રેશમ વાળા કપડાની અંદર મને વીતે છે. जुस्तान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के. એની અંદર ચાંદી પણ હોય, ફૂલ પણ હોય, સિતારા પણ હોય. બ્યુટીફુલ કપડાની અંદર મને વીતે લોકો. जुस्तान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के. फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं. પછી મારા ઉપર લોકો અંતરની વરસાદ કરે અને મને એ લોકો ખુશબૂદાર બનાવી દે. કુરાન કહે છે, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं. जब कौल और कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, જ્યારે કસમ લેવાની વાત આવે કોર્ટની અંદર, કોર્ટમાં જાય ને ત્યારે કસમ લેવાની વાત આવે. जब कौल और कसम लेने के लिए, या तो घर के अंदर गई बाई का कजिया થાય ત્યારે कुरान पकड़, तो कुरान का कसम खा, तो कुरान पर हाथ रख. जब कौल और कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता. જ્યારે પછી મારી જરૂર પડે ત્યારે મેં લોકો હાથમાં ઉપાડે. जब कौल और कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, પછી લોકો મને હાથમાં ઉઠાડે. પછી કહે કે जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, જેવી રીતના તોતા અને મેનાને કઈ ઓલા પેરોટ की आपने કહ્યું તમે શું કહ્યું તમે યાર. जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूं, इस तरह सिखाया जाता हूं. એવી રીતના મને પढ़ावे છે, એવી રીતના મને શીખવાડે. जिस तरह से तोता, किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं. क्या એવી જગ્યા છે જ્યાં મારો zikr થાતો નથી. પ્રોગ્રામ શરૂ થાય આપણા જેટલા અહીંયા હોય કે મીટિંગ હોય જમાતની કે ફેડરેશનની કે કોઈ પણ દુનિયાની મીટિંગ હોય, પહેલા આપણે શું શરૂ કરીએ?
कुरान तो कुरान के છે किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं कई એવી જગ્યા છે જ્યાં મારો जिक्र ન થતો किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं किस उर्स में मेरी धूम नहीं क्या એવા વિવાહ છે કે એવો કોઈ ફંક્શન છે જ્યાં મારી ધૂમ ન થતી હોય किस बज़्म में मेरी धूम किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं किस उर्स में मेरी धूम नहीं फिर भी मैं अकेला रहता हूँ मुझसा भी कोई मजलूम नहीं પછી પાછો મને મૂકી દે મારા જેવો કોઈ મજલૂમ તો ક્યાં હું કુરાન નથી વાપરતો કઈ એવી જગ્યા છે જ્યાં હું કુરાન નથી વાપરતો દરેક ઠેકાણે અમે કુરાન વાપરીએ છીએ જરાક લો હવે આજકાલ તો કુરાન આઈફોન ઉપર છે એન્ડ્રોઈડ ઉપર છે એક એપ નથી હજારો એપ છે કુરાને મજીદ ગઈકાલ સુધી આપણે કેમ કે અરબી શીખ્યા નથી એટલે આપણે ખબર નથી કે અરબીમાં લખેલું એ કુરાન છે કે અરબી છે કે ગાગર છે કે ગાર છે કઈ તરે આપણે ખબર ન પડે જે અગાઉ નાના હતા ત્યારે આપણે અરેબિકમાં કઈ લખેલું જોઈએ આપણે થાય આ કુરાન છે ઉપાડીને શું હતું અબાજાન ઉપાડીને આપણે ચૂમતા થઈ વસ્તુ કોઈ દિવસ ભાઈ અમારું કોન્સન્ટ્રેશન આ કુરાન મજીદ પઢવાનું કોન્સન્ટ્રેશન ખુદા કુરાન મજીદની અંદર દરેક વસ્તુની અંદર એક આયત બયાન કરે છે અને આયતની અંદર કહે છે કે એ ઇન્સાન તું આ જગ્યાએ પહોંચી શકે છે આ હું તારા માટે બનાવ્યો છું વસખ્ખર લકુમ અશ-શમ્સ વલ કમર આ શમ્સ અને કમર તારા માટે બનાવ્યો છું તારી ઓથોરિટીની અંદર રાખ્યો છું બધી વસ્તુ તારા માટે બનાવ્યો છું આ ઇન્સાન શું છે કુરાન પર છે ફતહા કસરા દમ કુરાન ખાની હોય આપણે બેસીએ કુરાન ખાનીની અંદર કુરાન પડતા હોય એક અને આપણું કોન્સન્ટ્રેશન શું હોય અમારું કોન્સન્ટ્રેશન માય મુબારક રમઝાનમાં કુરાનની અંદર શું કોન્સન્ટ્રેશન હોય 30 દિવસની અંદર 30 ની પારા પૂરા થવા જોઈએ બસ નહીં ઈ જ થાય છે કે 30 દિવસ હોય 30 થી પારા પૂરા થવા જોઈએ એટલે પહેલા દિવસથી લઈને અગર ચાંદ થઈ ગયો એક દિવસ વહેલો તો ખબર નહીં કેવી રીતના પતાવે છે પતાવી રાખે છે કેમ કે મકસદ બતાવવું છે મકસદ શું છે કુરાન ખતમ કરવું છે કબ્રસ્તાનમાં જઈએ છીએ આપણે કબ્રસ્તાન અજીબ ગરીબ છે સૂરે યાસીન મુર્દા જ્યારે અમારા મરહુમીન હોય છે હવે ત્યાં જઈને સૂરે યાસીન પઢીએ છીએ ખબર નહીં શું છે અમારા મગજની અંદર હું નથી કહેતો યાસીન ના પઢીએ યકીનન યાસીન પઢવા જેવી વસ્તુ છે પણ મકસદ નથી ખબર બસ અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે યાસીન પઢો એટલે અમે જઈને યાસીન પઢીએ છીએ શું પઢીએ છીએ અમે ત્યાં જઈને યાસીન અમે અમારા મગજમાં શું છે જ્યારે અમે યાસીન પઢતા હોય ત્યારે શું કોઈ ફરિશ્તા આવે છે ફૂલનો કોઈ ગુલદસ્તો લઈને કબરની અંદર ઉતરે છે મગુરને આપે છે એવું કંઈ થાય છે ત્યાં અમને એમ લાગે છે એ થાય છે કે શું થાય છે ઈ જ સૂરા યાસીનની અંદર જે કબ્રસ્તાનમાં પઢવામાં આવે છે ખુદાવંદ તાઆલા ઈ જ સૂરા યાસીનની અંદર કહે છે વમા અલ્લમનાહુ અશ-શિ'ર વમા યંબગી લહ ઇન હુવા ઇલ્લા ذિક્રુન વકુરઆનુન મુબીન લિયુનઝિર મન કાન હય્યા અમે પૈગંબર ઇસ્લામને શેર વ શાયરી નથી શીખવાડી وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ذكر છે કુરાન છે લિયુનઝિર મન કાન હય્યા ઈ લોકોને વોર્ન કરવા માટે ઈ લોકો માટે નઝીર બનીને આવ્યો છે જે જીવતા છે જીવતા શું કીધું કુરાન કોના માટે નઝીર છે જે જીવતા છે અમે ક્યાં પઢીએ છીએ ઈ જ આયત ક્યાં પઢીએ છીએ હું નથી કહેતો નહીં પઢો ના હું કહું છું મકસદ ગોતો કેમ કહેવા માંગ્યું છે કે ત્યાં પઢ્યા એનું મકસદ શું છે કેમ કબ્રસ્તાનની અંદર આપણે અમે સૂરે યાસીન પઢી શું થાય છે એ સૂરે યાસીન પઢવા હું મારું ને તમારું કોન્સન્ટ્રેશન કુરાન મજીદનું શું છે આવી આ પહેલા કુરાનમાં કોન્સન્ટ્રેશન એટલી ફેરે આઈન બોલો એટલું આઈન બોલ્યું કે ગળું સૂજી ગયું ખા એટલું બોલ્યું ખા કે ઉધરસ આવી ગઈ પણ ખાની પાછળ જે સ્પિરિટ છે જે રૂહ છે 50 વર્ષ થઈ ગયા મને નથી ખબર ખા ની રૂહ એટલે શું આ આયત એટલે શું હવે કુરાનની જે આયતો છે એ આયતો સમજ્યા વગર એ આયતો જાણ્યા વગર એ આયતો ઉપર ગૌર ફિકર કર્યા વગર એ આયતો ઉપર રિફ્લેક્ટ કર્યા વગર મારા અઝીઝ દોસ્તો હું ક્યાં આગળ વધી શકું કેવી રીતના હું આગળ વધી શકું જે મકસદ માટે કુરાન આવ્યું એ મકસદ જ ભૂલી ગયું
कुरान छे पण એ કુરાનનું મકસદ હદીસુ છે એની અંદર કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલાઇઝેશન કોઈ જાતનું છતાં ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહ વસલામુ અલૈહ કીધા હતા કે જ્યારે કાયદે આલે મુહમ્મદનો ઝુહૂર થાશે આ 60 માં કહે છે જ્યારે કાયદે આલે મુહમ્મદનો ઝુહૂર થાશે ત્યારે ઇન્સાન એના હાથની હથેળી ઉપર ઇમામને જોશે ત્યારના માણસોને શું થયું કે આ મોજીઝો હશે મોજીઝો એક મોજીઝો થવાનો છે જ્યારે ઇમામનો ઝુહૂર થાશે ત્યારે બધા ઇમામને પોતાની હાથની હથેળી ઉપર જોશે એટલે મોજીઝો સમજીને આપણે ભૂલી ગયા ઇમામની વાત મોજીઝો સમજીને આપણે ભૂલી ગયા આજ સુધી સુઈ ગયા બોલો જાપાનમાં અને ચાઇનામાં બેસીને મોજીઝાને હકીકત કરી દીધું આજે મારા અને તમારી સામે આઈફોન લઈ આવ્યો એન્ડ્રોઈડ લઈ આવ્યો ખબર નહીં શું લઈ આવ્યો આજે તમે દરેક વસ્તુ હું ક્યાં બેઠો તમારી સામે ચૂકે નહીં જ્યાં પણ તમે હો મારી સામે ચોકે નહીં એ એક પોસિબિલિટી થઈ ગઈ અમે ક્યારે જાયગા આ તો છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ છે અરે કમ વખત છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ છે તું ક્યાં હતો તમે કેમ ન ક્રિએટ કર્યું હું કેમ ક્રિએટ ન કર્યો બસ ક્રિએટ છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ અમે ક્યારે જાગીએ જ્યારે કોઈ બીજો ડિસ્કવર કરે કેમ કે અમારી કુરાન પઢવાની રીત અમે જે કંઈ ભણીએ છીએ એ ફક્ત એક રિચ્યુઅલ છે રિચ્યુઅલ સિવાય કાંઈ નથી જે મકસદ છે એ મકસદ નથી 19મી મુબારક રમઝાનના કુરાન ખોલ્યું લખેલું છે કુરાનને જુઓ સવાબ છે ના કુરાન ખોલો કુરાન તરફ જુઓ અને પછી દુઆ પડે છે 19મી 21મી 23મી 25મી 27મી જે માણસો આવાજ કરતા હોય છે કુરાનનો આવાજ કરતા હોય છે એમાં શું છે કે તમે કુરાન ખોલો અને કુરાનની તરફ તમે જુઓ હવે જોઈને હું શું પૈગંબરની હદીસ છે જોઉં કુરાનને જોઉં સવાબ છે ફક્ત જોઉં હું શું જોઉં કુરાનમાં જીમ કેવી રીતના લખેલું છે એ જો સાદ કેવી રીતના ખેંચાનું છે એ જો અલીફ કેવી રીતના લખેલું છે એ જો શું જોવાનું છે કુરાન મજીદની અંદર પણ હદીસને કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલાઇઝ કર્યા વગર જે બી છે એવી રીતના સમજી અને હું કુરાનને જોઉં છું એનો જોવાનો મતલબ એ નથી કે તમે જુઓ કે હું જોતો રહું એ મતલબ કુરાને મજીદને જોવાનો મતલબ એ કે જેટલો તમે એને જોશો જેટલી તમે એના તરફ નિગાહ કરશો એટલી એના તરફ તમને રગબત થશે જેટલી રગબત થશે એટલો તમે વાંચશો પડશો તિલાવત કરશો જેટલી તિલાવત કરશો એટલો રિફ્લેક્ટ કરશો જેટલો રિફ્લેક્ટ કરશો એટલો તમારા દિલની અંદર કુરાન ઉતરતું જશે એનો એ મતલબ ના ફક્ત તમે જુઓ હું સ્વાદ જોઈને કરું છું હદીસમાં આવ્યું છે આલિમનો ચહેરો જુઓ એમાં સવાબ છે શું જો આલિમના ચહેરાની અંદર એની દાઢી જો એની પાઘડી જો શું જો આલિમના ચહેરાની અંદર કઈ વસ્તુ છે જોવાની ખબર તમને કઈ બીજું દેખાતું હોય તમને ખબર શું જોવાનું છે આલિમના ચહેરાની અંદર મતલબ એ છે કે તમે આલિમ સાથે જ્યારે બેસશો એના ચહેરાને જોશો તમે એની સાથે વાત કરશો જ્યારે વાત કરશો એ હિકમતના બે શબ્દ તમને આપશે અને એ તમને બે તો જોવાનું એ નહીં કે તમે એનો મોઢો જોતા રહ્યો એ મતલબ નહીં પણ અમે સુપરફિશિયલી એક વસ્તુ સુપરફિશિયલી વાંચતા આવીએ છીએ અને કરતા આવીએ છીએ અને જે મકસદ માટે પરવરદિગારે આલમ કોઈ વસ્તુએ મોકલાવ્યું છે એ મકસદને વજહ हमारा ने तुम्हारा इमाम साहिब अल-अस्र व ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ दुनिया के अंदर आपसे ત્યારે એના અંસાર એના અહવાલ એના માનવા વાળા કોણ હશે એ લોકો જેને પળે મજીદનો એક ફિલોસોફી નથી ખબર જે લોકોનું કોન્સન્ટ્રેશન એ લોકોનું ફતહા કસરા દમ્મા ને ફક્ત પ્રોનાઉન્સિએશન ઉપર છે ડીપ ફિલોસોફી ઓફ કુરાન મજીદની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન નથી એ લોકોમાં કેવું છે ઇમામ અલી સલામ
અને હું નથી કહેતો કે ફતહા દમ્મા કસરા અને તજવીદ ઉપર જોર ના આપો છો, ના. કાલે નહીં કહેતા કે સૈયદ મોહમ્મદ નકવી એવી રીતના બોલીને ગયા છે, નહીં. તમે જોર આપો એનું પણ ટાઈમ છે, પણ ખુદા કહે છે અફલા યતદબ્બરૂન અલ-કુરઆન અમ અલા કુલુબિન અક્ફાલુહા. આ લોકો કુરાન પર વિચાર નથી કરતા, એ લોકોના દિલની અંદર તાળા છે. શેના માટે કુરાન ના છે? તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આવશે અને આ હદીસ જે અમારી અને તમારી સામે આ હદીસો અને આયાત એ કુરાન મજીદ જે આવી છે, એ બધી આયાત મને અને તમને લીડ કરે છે, એક રોશની આપે છે, જે રોશની તરફ મને અને તમને જવાનું. એ નહીં કે જ્યારે કોઈ બીજો કઈ ડિસ્કવર કરે કુરાન મજીદની અંદર ત્યારે હું જાગીને કહું આ તો 1400 વર્ષ પહેલા લખેલું હતું. નહીં, હું કુરાન મજીદની અંદર ખુદાવંદ તઆલા કહે છે હું બધી નિશાની તમે આપું છું. લા રત્બિન વલા યાબિસિન ઇલ્લા ફી કિતાબિન મુબીન. કોઈ ખુશી અને તન એવી વસ્તુ નથી જે કુરાન મજીદની અંદર ન. બધી વસ્તુ છે, દરેક વસ્તુ છે. હું તારા માટે રાખી છું એ ઇન્સાન. સાંભળ, વિચાર કર, સોચ, એના ઉપર તદબ્બુર કર, એના ઉપર ફિકર કર અને તું એ જગ્યાએ પહોંચીશ જ્યાં તને પહોંચવાનું છે. એ નહીં કે કોઈ બીજો ડિસ્કવર કરે એટલે આપણે ચડી ગયા એના ઉપર કે આ તો 1400 વર્ષ પહેલા લખેલું છે. હસતો હશે અમારો કે 1400 વર્ષ પહેલા અગર લખેલું હોત તો તમે 1400 વર્ષ પહેલા ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી ગયા. પણ કુરાનની અંદર ફિકર ના કરી, આ હદીસની અંદર કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલાઇઝેશન કોઈ ન કર્યું. જેવી આવી એવી રીતના વાંચીને હું બોલી રાખ્યું અને એવી રીતના વિચાર કરીને બોલી રાખ્યું. કોઈ જાતનો કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલાઇઝેશન. એના જ માટે અબા અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન હુસૈન સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ કરબલાની અંદર આવ્યા હતા કે મારા નાનાનો દીન છે. આમ જ નથી આવ્યો, બહુ કુરબાની દઈને આવ્યો છે આ દીન. મારા નાના શું કરો છો તમે આ દીન સાથે? તમે હજ પડવા આવ્યા છો, હજની અંદર તમે મારવા આવ્યા છો. કોને? ફરજંદે રસૂલને મારવા આવ્યા છો. હજની અંદર ક્યાં ગયું તમારું કુરાન? ક્યાં ગઈ તમારી નમાઝ? ક્યાં ગયા તમારા રોજા? ક્યાં ગયું તમારું હિફ્ઝ કરવું? કુરાન મજીદને હિફ્ઝ કરવું ક્યાં ગયું? ઇમામ અલૈહિસ્સલામને કરબલામાં કત્લ કરવાવાળા કોણ હતા? હાફિઝીન કુરાન હતા. કુરાનને હિફ્ઝ કર્યા હતા. કુરાન મજીદ લોકોના મગજની અંદર હતું. એક એક આયત કુરાન મજીદની લોકો બોલે. શું કામ આવ્યું કુરાન લોકો? એ કુરાન લોકોને શું કામ આવ્યું? ફરજંદે રસૂલને અને નવાસે રસૂલને 3 દિવસનો ભૂખ્યો રાખ્યો અને કુરાન પણ પડ્યું. નન્ના અલી અસગરની નન્ની ગરદન ઉપર 3 ભાડનો તીર માર્યો અને કુરાન પણ પડ્યું. એ નમાઝ પણ પડી. અલી અકબરના સીના ઉપર બરછીનો ફળ નાખી દીધું. કુરાન પણ પડ્યા, નમાઝ પણ પડતા રહ્યા. એ કેવી નમાઝ? એ કેવું કુરાન? જેની અંદર કોઈ જાતનો તદબ્બુર નહીં, જેની અંદર કોઈ જાતનો વિચાર નહીં. શું અસાધારણ ઇમામ હુસૈન સરઝમીન કરબલાની અંદર એવા દુરુસ છે, એવા દર્સ છે, એવા ફલસફા છે કે જે ફલસફાની અંદર મને અને તમને શીખવા મળે કે આ ફલસફામાં ખુદાવંદ તઆલા મારી અને તમારા માટે ગ્રોથ રાખ્યો છે. એ નહીં આજે ઈ જ કુરાનને વાપરીને દુનિયાની આજ મુસલમાન ઈ જ કુરાન મજીદને વાપરીને એકબીજાને કત્લ કરે છે. કુરાનના નામ આજ કુરાન મજીદની આયતો યુઝ કરીને એકબીજાને કત્લ કરે છે. અલ્લાહના નામ ઉપર, કુરાનના નામ ઉપર નથી કરતા. આજ કુરાનની આયત પોતા માટે ઇસ્તેમાલ કરી જસ્ટિફિકેશન દેવા માટે કે આ સહી છે અને આ ગલત છે, એકબીજાને કત્લ કરે છે. કુરાનને વાપરીને એકબીજાને કાફિર બોલાવે છે. ઈ જ કુરાન. શું ફાયદો છે એ કુરાનનો? અફલા યતદબ્બરૂન અલ-કુરઆન અમ અલા કુલુબિન અક્ફાલુહા. એ લોકો કુરાન પર વિચાર નથી કરતા. એ લોકોના દિલ ઉપર તારા છે. ખુદાવંદ તારા પૂછે છે. બસ અસાધારણ ઇમામ હુસૈન આસર જમીને કરબલા એટલા દર્સ આપે છે મને અને તમને. એટલા હુસૈન ઇબ્ન અલી સરઝમીન કરબલાની અંદર છે. નો મુજાહિદ અલી અસલમ
કરબલામાં હુસૈન સાથે છે. તમને ખબર છે જ્યારે મુખ્તારે સકફી એકની ખબર લઈને ઇમામ અલૈહિસ્સલામ પાસે ખબર પહોંચાડતો હતો કે આજે ફલાં ગિરફ્તાર થયો છે, આજે ફલાને ગિરફ્તાર કરવામાં આવ્યો છે, આજે ફલાં સાથે આવી રીતના વર્તાવ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન પાસે જ્યારે કાસિદ આવતો અને ખબર પહોંચાડતો હતો ત્યારે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીનને કહેતો હતો આજે ફલાં સાથે આવો વર્તાવ થયો છે, આજે મુખ્તારે આમને ગિરફ્તાર કર્યો છે. ત્યાં ચોથા ઇમામ પૂછતા હતા ઉર્મુલા ગિરફ્તાર થયો છે? એ સવાલ પૂછતા હતા ઉર્મુલા ગિરફ્તાર થયો છે કે નથી થયો? કે જે જુલ્મ ઉર્મુલા કર્યો છે કરબલાની અંદર એ એવો જુલ્મ છે કે જે જુલ્મથી અગર કોઈ ઇન્સાન હોય, ઇન્સાન અને દિલમાં ઇન્સાનનો દિલ રાખતો હોય તો એ કોઈ દિવસ ઉર્મુલાના એ એક્શનને જસ્ટિફાય નહીં કરી શકે. સરઝમીને કરબલા છે, હુસૈન ઇબ્ન અલી છે, 36 ફેરે ગયે છે, નથી અબ્બાસ, નથી અલી અકબર, નથી કાસિમ. હુસૈન ઇબ્ન અલી એક ફેરે ગયે છે હલ મિન નાસિર યંસુરના હલ મિન મુગીથિન યુગીથુના, કોઈ છે જે મારી મદદ કરવા આવે? યા અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન, તમે કોને બોલાવો છો? ઇમામનું આ કેવું કે ખૈમામાં બીબી રોવા બની ગયા, એક બીબી રોવા બની ગયા, ઝૈનબ રોવા બની ગયા, ઉમ્મે રબાબ રોવા બની ગયા. હુસૈન ઇબ્ન અલી પાછા આવ્યા, ખૈમાની અંદર આવ્યા. ઝૈનબ રોવાનું શું કારણ છે? જનાબે ઝૈનબે કીધું જ્યારે તમે અવાજ આપી હલ મિન નાસિર યંસુરના, અલી અસગર પોતાને ઝૂલામાંથી પછાડી નાખ્યો છે. અલી અસગર પોતાને ઝૂલામાંથી પછાડી નાખ્યા છે. ત્યારે રબાબ આગળ વધીને ઇમામ અલૈહિસ્સલામને કહે છે આ મારો નબી અલી અસગર છે, મારા સીનામાં દૂધ નથી, મને મારા દીકરાને પ્યાસ માટે 2 કતરા પાણીના પણ નથી. અગર બની શકે તો મારા અસગરને તમે તમારા ભેગા લઈ જાઓ અને 2 બૂંદ અને 2 કતરા પાણી તલબ કરો. ત્યારે હુસૈન ઇબ્ન અલી સરઝમીને કરબલાની અંદર તન્ના અલી અસગરને લઈને આવે છે અને કહે છે એ કૌમે અશ્કિયા, અગર તમે એ વિચાર કરો છો કે હુસૈન આ બચ્ચાના બહાનામાં પાણી પી લેશે તો મારા આ દીકરાને હું સરઝમીને કરબલા ઉપર સુડાવું છું, તમે આવો અને પોતે પાણી પીવડાવો. જ્યારે કોઈ ના આવ્યું ત્યારે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ અલી અસગરને ઉપાડીને કીધા મારા દીકરા તું હુજ્જતે ખુદાનો ફરઝંદ છો, મારા દીકરા તું પોતાની હુજ્જત તમામ કર. ત્યારે અલી અસગર પોતાની સુખી જબાન એના હોઠો ઉપર ફરાવા માંડ્યા. એ જોઈને અશ્કિયાની અંદર એક તનાતુર બરપા થઈ ગયો. ઉમરે સાદ બી ગયો. ઉર્મુલાને હુકમ આપ્યો, કીધો ઉર્મુલા ઇક્તા કલામ અલ હુસૈન, હુસૈનના કલામને કતા કર. એવું ન થાય કે અમારી કોમ હુસૈનના આ નાના બચ્ચાને જોઈને અમારા અગેન્સ્ટમાં અને અમારા મુખાલિફમાં આવી જાય. ત્યારે ઉર્મુલા એક ફેરે ઊંચાઈ ઉપર આવે છે, 3 ભારનો તીર લે છે, અલી અસગરની ગરદનને નિશાનો બનાવે છે. એક ફેરે તીર જ્યારે અલી અસગરની તરફ ફેંકે છે ત્યારે તીર લાગતું નથી, બીજું તીર લાગતું નથી. ત્યારે ઉર્મુલાને એક ફેર ઉમરે સાદ એની પાસે આવીને કહે છે એ ઉર્મુલા શું બાબત છે? મેં કોઈ દિવસ એવી રીતના જોયું નથી કે તારનું તીર નિશાનો ઉપર લાગ્યું ન હોય. ઉર્મુલા શું બાબત છે? ત્યારે ઉર્મુલા કહે છે એ ઉમરે સાદ જરા ઉપર આવો, જરા ઊંચાઈ ઉપર આવો, જરા એ જગ્યાએ આવો જ્યાંથી હું તીર ફેંકું છું. ત્યારે એ કહે છે જ્યારે પણ હું તીર અલી અસગરને મારવા માંગુ છું ખૈમાથી પડદો ઉઠે છે, મારો દિલ કહે છે કે આ અલી અસગરની માં સિવાય કોઈ ન હોય. આ અલી અસગરની માં છે, મારા નિશાના એવી રીતના બસ અઝાદારા ઇમામ હુસૈન અલી અસગરની એક હુમલા તીર બહારનો તીર અલી અસગરની ગરદનમાં માર્યો. જ્યારે અલી અસગરની ગરદનમાં તીર પહોંચ્યો છે ત્યારે આ તારીખના અલ્ફાઝ છે ફંતલબ અસ્સબી વાલા યદી અબી, આ નાનો દીકરો પોતાના બાપની આગોશની અંદર મુનકરિબ થઈ ગયો. હુસૈન ઇબ્ન અલી આહિસ્તા તીર 3 બારના તીરને મારે કાઢ્યા. અલી અસગરનો લોહી લઈ અને આહિસ્તા હુસૈન ખૈમાની તરફ આવ્યા. હુસૈન આસ્તે ખૈમાની તરફ આવે છે. જ્યારે હુસૈન ખૈમાની તરફ આવતા હતા
તારે શું થયું? હુસૈન ખામોશ થઈ અને એક ફેર રોકાઈ ગયા. જોયા, થોડી વાર પછી બે કદમ પાછા ખસાઈ ગયો, પછી પાછા ખૈમાની તરફ આવ્યો, પછી પાછા ખસી ગયા, પછી પાછા ખૈમાની તરફ આવ્યા. મૌલા શું બાબત છે? મૌલા શું બાબત છે? શું કામ તમારા કદમ ડગમગાવે છે? શાયદ ઇમામની અવાજ આવે, અલી અસગરની ગરદનથી તીરને કાઢવું હુસૈન માટે આસાન હતું. હુસૈન માટે આ આસાન નથી કે આ અલી અસગરને નવાબની આગોશમાં પાછો રાખે. અલી અસગરને હુસૈન નવાબ પાસે લઈને આવે છે. જ્યારે નવાબ પાસે હુસૈન આવે છે, ત્યારે જનાબે ઝૈનબને કહે છે, ઝૈનબ નવાબને સંભાળો. જનાબે ઝૈનબ નવાબને સંભાળે છે. હુસૈન અંદર લે આવે છે અલી અસગરને. નવાબને બતાવે છે કે આ તમારો અલી અસગર છે. નવાબ કહે છે, બુનૈયા મિસ્લુકા યુમહમ, એ મારા લાલ તારા જેવા બચ્ચાને પણ નહાલ કરવામાં આવે છે. એ કહીને નવાબ બેભાન થઈ જાય છે. હુસૈન અલી અસગર સાથે બેસે છે. જ્યારે જનાબે રબાબને ભાન આવે છે, ત્યારે હુસૈન રબાબને કહે છે, રબાબ આવો મારી સાથે, આપણે હુસૈન આપણે અલી અસગરને દફન કરીએ. રબાબને કહે છે, આવો આપણે અલી અસગરને દફન કરે. રબાબ સાથે હુસૈન આવે છે, ખૈમાની પાછળ આવે છે, તૂટેલો નેઝો લે છે, એક ફેર કબર ખોદવા શરૂ કરે છે. રબાબની આગોશમાં અલી અસગર છે. કબર ખોદતા એક ફેર હુસૈન ફુરાતની તરફ જોઈને અબ્બાસને બોલાવીને કહે છે, અબ્બાસ. બોલા તમે અબ્બાસને કેમ અવાજ આપી? બોલા તમે હમણાં અબ્બાસના બાજુ ઉપાડ્યા હતા. બોલા તમે હમણાં અબ્બાસને શાના ઉપાડ્યા હતા? બોલા અબ્બાસને કેમ પુકાર્યા? જ્યારે મેં તારીખનો મુતાલિયો કર્યો, જ્યારે ઇતિહાસનો મુતાલિયો કર્યો, ત્યારે મેં જોયું કે જ્યારે પૈગંબરે ઇસ્લામના દીકરા ઇબ્રાહીમ દુનિયાથી ઉઠી ગયા હતા, ત્યારે પૈગંબર અમીરુલ મુમિનીનને બોલાવીને કીધા હતા, એ અલી, મારા દીકરાના હુસ્નો કફનનો ઇંતજામ કરો, કેમ કે એક બાપ માટે પોતાના દીકરાને દફન કરવું